ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ टीवी चैनल देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। गुरमत संगीत परंपरा लड़ी तहत असी कुछ एपीसोड तुहाडे नाल साझे कीते ने, जिसका मकसद है गुरबाणी संगीत बारे, गुरमत संगीत बारे या कीर्तन परंपरा बारे ये जिहड़ी सर्वउच्चता है, दुनिया सब तो उत्तम संगीत जिहड़ा वो गुरमत संगीत है, उहदे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾया जाए। तो अज असी जिहड़ा एपीसोड लैके तुहाडी सेवा च हाज़र होए हाँ, उहदा विशा बड़ा विलखण है। इस्त्री कीर्तनकारां दी गुरमत संगीत नूं महान देण। जिवें कि तुसीं सारे जाणदे हो कि सिख धर्म समानता दा, बराबरी दा, सांझीवालता दा, इक्वैलिटी दा सुनेहा देण वाला धर्म है। इत्थे किसी नाल किसी भी आधार ते लिंग दे, वर्ण दे, जात दे, सूबे दे, ईवन धर्म के आधार पर भी कोई वितकरा नहीं। जे कोई दूसरे धर्म का बंदा भी गुरबाणी का कीर्तन करना चाहता है या कोई बीबी कीर्तन करना चाहती है, बहुत सारिया करदियां ने, जिक्र कराँगा मैं, उन्होंने खुल है, क्योंकि ये रूहानी संगीत है। गुरबाणी संगीत जिहड़ा गुरमत संगीत है, ये दुनिया नूं तारन वाली एक अमोल दात है, जिहदे छिट्टे सारे संसार ते पैण, ये सारे पासे ठंड वरत जावे, दुनिया के सारे मसले हल हो जाण। तप्त माए ठंड वरताई, अणद पया दुख नाठे पाई। तो गल कर लगे हाँ इस्त्री कीर्तनकारां दी महान देण। सिख धर्म विच वैसे भी गुरु साहब ने इस्त्री जाति नूं बहुत वडियाई दित्ती है। गुरु नानक साहब ने ਜਿਹੜੇ लोग इस्त्री जाति नाल वितकरे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ परिपूर्ण है। सो क्यों मंदा आखिए आपदे अमलीक बचन ने, राह दसेरे बचन दुनिया लिए, अखां खोल दित्तियां दुनिया दियां। इत्थों बीबियां नूं मान सत्कार मिलिया, राह खुलिया जदों गुरु साहब ने अपनी इनकलाबी बाणी विच आसा की वार विच ये उच्चारण किया, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। जिहड़ी औरत, जिहड़ी इस्त्री राजियां, महाराजियां, जोधियां, सूरबीरां, दानवीरां, तपस्वियां नूं जन्म दिंदी है, महापुरखों को जन्म दिंदी है, वो तो पूजन योग है भाई। इस करके जिथे होर सारे शोभियां विच, होर सारे खेतरां विच समान अधिकार ने, उत्थे कीर्तन के खेत्र विच भी गुरु साहिबान ने बीबियां नूं पूरा मान सत्कार दिता है। और बहुत महान कीर्तनकार बीबियां हुईयां ने, हुण भी हैं, जिन्हां दा जिक्र असीं इस एपीसोड विच कर रहे हैं, तुहाडे नाल चर्चा राही ये सांझ पा रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी बारे ये तो तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह बहुत उच्च कोटि के जरनैल, योधे, जथेबंदक आगू, सूरबीर, महाबली, समाज सुधारक, इनकलाबी, शायर, मजलूमां दे राखे, चिंतक, किहड़ा किहड़ा गुण मैं बयान करां, सारे गुणां दे मुजस्समे सन। उत्थे बहुत घट लोगों को इस गल का इल्म है कि गुरु साहब एक बहुत वड्डे संगीतकार ते कीर्तनकार सन। संगीत कला की उन्होंने इन्नी समझ सी कि कमाल है। एक दिलरुबा साज है जिहड़ा गज़ नाल वजदा है। हरमंदर साहब आम तौर पर अजकल रागियां दे नाल दिलरुबा साज से एक
ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਹੋਰ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਧੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਤਾਊਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਰਬਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਊਸ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਦਿਲਰਬਾ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲਰਬਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਰਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ, ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਅੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਨ ਦੀ, ਖਿਆਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖਿਆਲ ਅੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਾਊਸ ਸਾਜ਼ ਆਪ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਸਾ 'ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈਆ, ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਭਾ ਸਜਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦਰਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਗਾਇਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਸਨ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨਕਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1960ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1960s ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਕੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੋ ਗਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਲੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਰੂਪਾਨ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਗੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਬਣੀ, ਗਾਇਕ ਜੋੜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਆ। ਬੜੀ ਸਪਾਟ ਆਵਾਜ਼, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣੀ ਜਨ ਕਿ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਬੈਂਜੋ ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਅਤੇ ਵਾਇਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ
ये गल मिलती है, इसका उल्लेख मिलता है। फिर उस तो बाद प्रोफैसर हरचंद सिंह जी ने अपना जथा बना लिया, अपने भरा गुरदयाल सिंह कलसी नूं नाल लैके ते अपने भतीजे गुरदयाल सिंह कलसी के बेटे सुरिंदर सिंह नूं नाल तबले ते बड़ा नाम पैदा किया सारी दुनिया में। ऐसे ऐसे राग उन्होंने सुनाए ने जां मैं उन्होंने तो सुने हैं, जिन्हां रागां बारे लोगों ने कदे सुनिया ही नहीं जां कियासा ही नहीं भी किसी रागी नूं ये राग आउंदे ने। तो बीबी तृप्त कौर फिर अलहदा हो गए तो वह अपना अड्डे तौर के उत्ते आज़ादाना कीर्तन जां जिहड़ा धार्मिक गीत सी, ज़्यादा धार्मिक गीत ही गाउंदे सन। ये उस वेले होर नाम बड़ा उभर के सामने आया, बीबी जसवंत कौर जी। उन्होंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स कीर्तन सेवा ते मिलदियां ने, जां मलेशिया विच बड़ा सिंगापुर विच उद्यम किया होया है, उन्होंने को खजाना बड़ा है, उन्हें सामभ के रखिया हुई ने। बीबी जसवंत कौर बहुत राग दे धनी सन और बहुत सारे शब्द गाए उन्होंने हुण भी उपलब्ध ने। कई बार यूट्यूब पर तुसीं खोलो तो तुहानूं मिल जाणगे। बड़ी वड्डी उन्होंने देन है, उहदे मोरे सीस चुकदा है। बड़ी अच्छी आवाज़ सी और गुरबाणी बड़ी कंठ सी उन्होंने। तो ये 1960 तो जिवें दस्सिया चली, ये अगे परिपाठी जां लड़ी बीबी हरबंस कौर फगवाड़ा, कुछ समा सरदार स्वरूप सिंह स्वरूप उन्होंने नाल, बीबी तृप्त कौर ते बीबी जसवंत कौर जी। उस तो बाद फिर अगे होर इस्त्री कीर्तनकारां नूं भी प्रेरणा इस गल की मिली। पहला क्योंकि बीबियां कीर्तन के खेतर में बहुत घट सन, ना मात्र ही सन। फिर उन्होंने इसका शौक पैदा होया। गुरबाणी नाल लगन तां बीबियां दी आम तौर पर प्रेम भाव उन्हां च ज़्यादा हुंदा है। फिर बीबियां दी कीर्तन वालों रुचि जिहड़ी सी, इन्हां नूं प्रचंड करन विच मैं समझदा इन्हां महान कीर्तनकार बीबियां दा बहुत वड्डा योगदान है। रोल मॉडल तां गुरु के महल माता सुंदरी जी ने, पर दूसरियां इस्त्री कीर्तनकार जिन्हां दा मैं जिक्र किया तिन्हां दा, वो भी रोल मॉडल बने। बहुत घੱਟ लोगों नूं इस बारे जानकारी है कि बीबी सुरिंदर कौर प्रकाश कौर जिहड़ियां भैणां, पंजाब दी कोयल बीबी सुरिंदर कौर, पहला ये हिंदी फिल्मों च गाउंदे रहे, प्लेबैक सिंगर, बहुत कमाल का गाया इन्होंने, बहुत कमाल का। फिर उन्होंने पंजाबी संगीत नूं चुनिया, लोक संगीत। ऐसा गाया जो भी गाया अमर है, जो भी गाया इंतहाई है। 3 भैणां सन, बीबी सुरिंदर कौर, प्रकाश कौर ते तीसरी नरिंदर कौर। बीबी सुरिंदर कौर ने जिथे लोक संगीत धुमा पाइया, प्रकाश कौर का कोई मुकाबला नहीं, उत्थे इन्हां ने बीबी सुरिंदर कौर जी ने बहुत सारे शब्द भी गाए। एक शब्द उन्हां दा गाया होया, सावन सरस मना कन बरसे रुताई। ये जिहड़ा शब्द है ये मल्हार राग च है। इहनूं उन्होंने बड़े विकुलितरे, बड़े नवेकड़े ढंग नाल गाया, बहुत सुरीले ढंग नाल। सुरीले तो सन ही उन्होंने लाइट च भी गाया तो उन्होंने क्लासीकल अंदाज में दोहां में गाया, अस्थाई ते अंतरे में उन्होंने बदल बदल के उन्होंने बहुत वधिया ढंग नाल कुछ होर शब्द भी उन्होंने गाए ने। ते अपनी भैन प्रकाश कौर दे नाल मिल के जो उन्होंने गीत गाया नंद लाल नूरपुरी दे लिखे हुए, भाई अश कर उठते हैं लोग। वैराग दे गीत ने, चुम चुम रखो नूं कल गी जुजार दी, किड्डे सोहणे चंद ने ते किड्डे सोहणे लाल ने। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब के साहबजादियां बारे गीत ने। माछीवाड़े विच सुता शहनशाह जहान दा, ये जिहड़ा गीत है जो सुनते हैं तो दिल नूं धू पैंदी है, अखां विच हंझू आ जाते, अथरू आ जाते वैराग दे। ये बड़ी वड्डी देन है। इस तरह नरिंदर बीबा, चाहे उन्होंने नरोल शब्द नहीं गाए, पर उन्होंने साके ऐसे गाए ने, साका चमकौर साहब, साका सरहंद ते होर रचनावां, इन्हों जिहड़ी कलमी रूप दिता पंजाब के महान शायर, सिख पंथ के सरबौर शायर, बोदना पिंड जिला हुशियारपुर के रहने वाले
ਉਸਤਾਦ ਕਵੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। HMV 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ। ਉਹ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਹਿਨੀ ਦੇਵੀ, ਮੋਹਿਨੀ ਨਰੂਲਾ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਦੀ ਮੋਹਿਨੀ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਿਨੀ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 4-4, 5-5 ਸ਼ਬਦ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁਮਰੀ ਕੁਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੁਮਰੀ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਐਸੀ ਲਾਜਵਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਰਸਤਾਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬੰਧੂਆਂ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੁਪਰ A ਗ੍ਰੇਡ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਯਾਨੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਰਹੂਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ, ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਤ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1957-58 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2 ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਬੰਬੇ ਦੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਗੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ
कि जिहड़ी नानक नाम जहाज़ फिल्म आई सी ना, गुरु नानक देव जी के 500 साल प्रकाश पुरब ते पन्ना लाल महेश्वरी ने बनाई, जिन्होंने नैशनल अवार्ड मिलिया, और जिहदे संगीतकार सन बहुत वड्डे संगीतकार भारती फिल्मां दे एस महेंद्र दी संगीत निर्देशन विच आशा भोंसले जी ने उस फिल्म विच कई शब्दां दा गायन किया और इन्ने सुरीले ढंग नाल कीता। आखिरी शब्द जिथे वो अखां दी लो आउंदी है नाबीना दी, हरमंदर साहब शूट किया हो दर्शी जिहड़ी दुख पंजनी बेरी है, उत्थे उत्थे सारी कास्ट बैठी है फिल्म दी। जिहड़े अपने मुख पात्र सन सोमनाथ, सुनील दत्त दे भरा वो हीरो सन, पृथ्वीराज कपूर उन्होंने पिता सन, सुरेश, IS जौहर, विमी, ये सारे सन। उत्थे तो लाइट आउंदी है दरबार साहब तो उत्थे अखां नूं मुनव्वर करदी है ते रोशनी आ जाती है। गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह की करामात वरतदी है। उत्थे शब्द जिहड़ा गाया प्रभजोत तो कै लाज हमारी, ये 10वें पातशाह की रचना ऐसे कमाल दे ढंग नाल गाई है आशा भोंसले जी ने कि सुन के जिहड़ा वो व्यक्ति आनंदित महसूस करता है। आनंद की दुनिया में, विस्माद की दुनिया में किसी होर ही नूरानी रंग में रंगिया जाता है। प्रभजू तो कै लाज हमारी, नील कंठ नर हर नारायण, नील बसे बनवारी, ये 10वें पातशाह की रचना है। ये आखिरी शब्द है। उस तो बाद एक शब्द होर है, वो मन्ना डे ने गाया, माधो हम ऐसे तू ऐसा, ये लास्ट शब्द है उस फिल्म का। मन्ना डे की भी क्या बात है, वो तो अपने आप बहुत लीजेंड ने सारे। तो कुछ संखेप तौर पर जिक्र कर लीए कि मौजूदा दौर में किहड़ियां इस्त्री कीर्तनकारां ने या कीर्तनकार ने जिन्हां दी देन बहुत वड्डी है, जिहड़ियां इस वेले कीर्तन के खेत्र में सेवा निभा रही ने। डॉक्टर निवेता सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर जसबीर कौर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, श्रोमणी रागी सचखंड वासी भाई बख्शीर सिंह जी महान कीर्तनकार, उन्होंने सुजोग सुपुत्री जिहड़ी उन्होंने दे अंदाज विच ही कीर्तन करती है, बीबा रजिंदर कौर, गुनीत कौर, जसलीन कौर मोंगा, जसलीन कौर लुधियाना, जसमीत कौर लुधियाना, प्रोफैसर चरणजीत कौर लुधियाना, प्रोफैसर मनमोहन कौर अमृतसर, राजविंदर कौर अमृतसर, भागविंदर कौर पटियाला। एक बड़ा अच्छा जथा उभर के सामने आया बीबी रविंदर कौर पटियाला, जिहड़े कि एक चैनल दे गुरबाणी के इंचार्ज सरदार PS सानी की नूह ने। वो बहुत अच्छा ना उन्होंने कीर्तन के खेत्र में पैदा किया, उन्होंने जथा बड़ा मकबूल है। डॉक्टर गुरिंदर कौर दिल्ली, डॉक्टर गीता कौर पेंटल दिल्ली। एक जथा है बीबी आशूप्रीत कौर का, जिहड़ियां क्लासीकल च भी उन्हें माहर ने, क्लासीकल कीर्तन में तो उन्होंने जवाब ही नहीं। जलंधर दियाँ उन्होंने पिता जी रेडियो ते तबला वादक ने, उन्होंने नाम तिलकराज, वो उन्होंने संगत करते हैं। तो तिन्ने भैणां गाउंदियां ने कमाल दा। बीबी बलजीत कौर खालसा बहुत उगा नाम है कीर्तन के खेत्र में, अजकल वो बाहर जा वसे ने अमरीका वगैरह च, उन्होंने बड़ी वड्डी देन है। प्रभजोत कौर बटाले का एक जथा है, बीबी गुरदीश कौर हुशियारपुर का एक जथा है, डॉक्टर हरजस कौर लेखक भी ने ते गुरमुख संगीत विच उन्होंने काफ़ी शब्दों का गायन किया। बीबा माला कपूर। तो जे आपां 3 नावां का जिक्र ना करिए तो ये बहुत ज़्यादती होगी। बहुत वड्डी देन है इन्हां दी। एक श्रीमती अजीत कौर जलंधर रेडियो दे वो ए क्लास तो भी उपर दे यानी A+ कलाकार होए ने, जिन्हों ने लोक संगीत भी उन्ना ही वधिया गाया, गज़लां भी उन्नियां गाइयां ने, हरफनमौला कलाकार ने। एक उच्च पुलिस अधिकारी दे धर्मपत्नी ने, उन्होंने
शब्द ऐसे कमाल दे गाए ने रागां विच ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਬਾ ਕਵਿਤਾ ਦਮਨ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਖਿੜਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਸ਼ਬਦ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਨੀਲਮ ਸਾਹਨੀ, ਐਸੀ ਮੰਝੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਐਸੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੈਰਾਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝਬਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਇਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ, ਔਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਅਭਿਆਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਸਤਰੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੌਡਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਮੇਲ ਵਾਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਮੁਤਾਬਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੋਗੇ। ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਧੰਨਵਾਦ।